जय श्री कृष्ण। नमस्कार दर्शक बंधु, माधव पवित्रवाणी राशिफल कार्यक्रम में आपण मानक स्वागत करुछि। मु टैरो रीडर विद्याधर। प्रिय दर्शक बंधु, आज आम जानिबा टैरोट कार्ड माध्यम 12टी राशि राशिफल संपर्क में। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। ता पूर्व मोर प्रिय दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर दिनचर्या कार्यक्रम संपर्क में। आज सर्वसम्मत मोक्षदा एकादशी विश्व एड्स सुरक्षा दिवस। आज मार्गशीर मास 16 दिन डिसेम्बर मासर 1 तारिख सोमवार। आज एकादशी 16 दंड 32 दिवा 12टा 43 मिनिट पर्यंत। आज रेवती नक्षत्र 30 दंड 15 संध्या 6टा 12 मिनिट पर्यंत। आज व्यतिपात योग। आज बिष्टिकरण। आज जन्म होतबा शिशुर मीन राशि विप्रवर्ण देवगण संध्या 6टा 12 मिनिट पर मेष राशि क्षेत्रीय मतांतर वैश्यवर्ण देवगण। आज मृत्यु व्यक्तिर दिवा 12टा 43 मिनिट पर एकपाद पुष्कर दोष फल पशु हानि। होमादि शांति अन्न वस्त्र स्वर्ण तंडुल और कांस्य पात्र दान। आज एकादशी और द्वादशी श्राद्ध। आज निषिद्ध खाद्य कहले सिंह भोजन निषेध। दिवा 12टा 43 मिनिट पर पूर्तिका अर्थात पोई भोजन निषेध। विविध कार्यक्रम मन रखंतु हल निषेध। आज शुभ बेला अमृत बेला बा अशुभ बेला काल बेला विषय जानिबा। प्रथमे अशुभ बेला काल बेला को ध्यान दियंतु। दिवा 7टा 36 मिनिट पर 9टा 6 मिनिट मध्य। 12 बेला दिवा 4टा 9 मिनिट पर 4टा 38 मिनिट मध्य। काल रात्रि कहले 10टा रात्रि 10टा 9 मिनिट पर 11टा मध्य। आज शुभ बेला अमृत योग कथा कहले प्रातरु दिवा 7टा 42 मिनिट मध्य। दिवा 9टा 18 मिनिट पर 11टा 42 मिनिट मध्य। रात्रि 7टा 24 मिनिट पर 10टा 36 मिनिट मध्य। 1टा 48 मिनिट पर 2टा 36 मिनिट मध्य। प्रिय दर्शक बंधु, ये थिला आपण मानक पाई आज दिनचर्या कार्यक्रम संक्षेप वार्ता। एवं आसतु कार्ड माध्यम आमे 12टी कार्ड संग्रह करवा। यही 12टी कार्ड रे 12टी राशि संपर्क में संक्षेप में जानिबा आ देखिबा कौन आसुछि मोर प्रिय 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि ठारू आरंभ करिबा मीन राशि पर्यंत। जय श्री कृष्ण। कौन आसुछि डिसेम्बर 1 तारिख सोमवार 12टी राशि व्यक्ति मान को भाग्य रे। प्रथमे मेष राशि। जय श्री कृष्ण। मोर प्रिय दर्शक बंधु, प्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आसंता काली गतकाली रविवार स्पेशल कार्यक्रम कही पारि नहीं। आज मो समस्त राशि विषय स्पेशल कार्यक्रम कहबी। आपण मान निश्चित कार्यक्रम को देखिबे। तबे आसंतु प्रथमे आमे मेष राशि विषय जानिबा। मेष राशि 8 ऑफ सोर्स कार्ड आसी। 1 अश्विनी नक्षत्र 2 1 दिजा नक्षत्र 3 1 कृतिका नक्षत्र। आज कौन जगार फसबार जोग देखा दूँ। प्रेसर रहिबो कारण आपण चारिपाखरे एक कठिन परिस्थिति सृष्टि होची जहाँकि आपणकर माइंड विभ्रांत रहिबो। शरीर उपर किछि प्रेसर पड़िबो। पुराणा कार्य पुराणा कथा को आपण नेगेटिव फील करबा आ प्रथम निज भीतर खराब भावना को जागृत करबारु ए अवस्था आपणकर आज देखा दे पारे। तेणु पुराणा कथा को पासरी दिंतु, भूली जातु, नेगेटिव कथा को मन बाहर करंतु। तेबे सब ठीक ठाक रहिबो। कैरियर क्षेत्र में आपन चाकरी कि आपणकर जहाँकि निजको शक्तिहीन आज अनुभव करेंगे। ए परिस्थिति आपन को बाहर को पड़ो। किंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में चिंताग्रस्त आज रे जार प्रभाव स्वास्थ्य उपर पड़ो। किसी रोग पीड़ा आपंकर देखा देवार संभावना रहुची। तेबे मोर कहबार कथा मोर प्रिय मेष राशि जेहेतु मेष राशि जेहेतु डिसेम्बर 5 तारिख दिन ये मेष राशि व्यक्ति मैंने मन रखु। डिसेम्बर 5 तारिख दिन मिथुन राशि को बृहस्पति चलन होची। तेणु गोचर में आपंकर बृहस्पति अशुभ रोचंती, चंद्र भी अशुभ रोचंती। अशुभ फल किसी आपको प्राप्ति होवार ऐसा किसी दिन देखादेव। तापर 2026 मसीहा कथा कहले मोर प्रिय मेष राशि मात्र 2 टंका रोजगार कला बेले 3 टंका आपण धार कर्ज ऋण भार बढ़ी पारे। किंतु यह जदि आप प्रतिकार करेंगे 6 मास गत होला निश्चित 14 टंका रोजगार कले 2 टंका खर्च हो 12 टंका आप स्थापन करेंगे। किसी ऋणमुक्त हो पारे। तेरे आपण मैंने जदि चाहूँगी ताले निश्चित भाव में आपण मैंने कार्यक्रम को प्रथम शेष पर्यंत देखूँ एवं नंबर दि जाइए जोगाजोग करूँ। मेष राशि आपण राशि अधिपति ग्रह जेहेतु मंगल आपण निश्चित तीनमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ। मंगल ग्रहंकर एक दिव्य कवच धारण करूँ एवं आपण शनि प्रभाव पाई आपण मैंने आम सहित जोगाजोग करूँ। निश्चित तार सरल प्रतिकार मुझे कहबी एवं लिखिदेवी। आप निश्चित भाव में उपकृत हे। भाग्यर परिवर्तन हम। अभाव अनाटन जदि लगी रोचे गोटे सरल प्रतिकार आपण मैंने मन रखु।
ଯାହାକି ମୋର ପ୍ରିୟ ମେଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ ଗାଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପ ଜାଳି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଯଦି ତାଇ ନ କରୁଛନ୍ତି ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳିବେ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରଖିବେ ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଧୀରେ ଧୀରେ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବୃଷ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 3-2 କୃତିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 4-2 ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 5-2 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 2 ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଉଚ୍ଚତା ନିଚତା ଭିତରେ ଆପଣ ଗତି କରିବେ, ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରବୁଲରେ ନୁହଁ, ତେଣୁ ଆପଣ ଜଗି ରଖି ସମୟକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ସମ୍ଭାଳି ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଦେଖା ଦେଇପାରେ। ତଥାପି ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡଟାକୁ ଯଦି ନିରବତା ରଖିବେ, ସ୍ଥିରତା ରଖିବେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କର ନାମ ଯଦି ସ୍ମରଣ କରିବେ କିମ୍ବା ମାତା ପିତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମକୁ ଯଦି ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଭଲ ସୁସମ୍ପର୍କ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ବିଘ୍ନ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ, ଯେଉଁ ମାଇଣ୍ଡ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ହଟିଯିବ। ତେବେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାର୍ଗଶିର ମାସ 20 ଦିନ ଡିସେମ୍ବର ମାସ 5 ତାରିଖ। ତେବେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚର ଫଳରେ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ଟିକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଆଉ 2026 ମସିହାକୁ ଯଦି ମୁଁ କହିବି 11 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲାବେଳେ 5 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି, ରୋଜଗାର ଉପରେ ସବୁକିଛି ନିର୍ଭର କରୁଛି ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ବୃଷ ରାଶି। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ ପ୍ରତିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଶୁକ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିକାର କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଷଡ଼ମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର ମହାକବଚ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2025-26 ମସିହାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତମଦାୟକ ରହିବା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ କିଛି ଲାଘବ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତା ନହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଶ୍ଚାପାତ ମାନେ ଅନୁତାପ୍ତ କଲେ କିଛି ଲାଭ ହେବନି, ସମୟ ଗଡ଼ିଗଲେ କିଛି ବି ହେବନି। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆଗେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଏକ ଷଡ଼ମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ଯାହାକି 5-3 ମୃଗଶିରା ନକ୍ଷତ୍ର, 6-3 ଆରାଧନା ନକ୍ଷତ୍ର, 7-3 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି 7 ଅଫ୍ সোর্স কার্ড আসিছি যাকি ଆପଣ ଆଜି ସବୁ ଚାଲାକି ଏପଟ ସେପଟ ହୋଇଯାଇପାରେ, କେହି ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଶୁଭଚିନ୍ତକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଖରାପ ଗୁଣ ବା କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଲଭ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, ଖରାପ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଯାହାକି ଚାଲିଛି, ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ସହ ଚିଟିଂ କରିପାରନ୍ତି। ସିଙ୍ଗଲ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏମିତି ଲୋକ ସହିତ ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେବ ଯିଏକି ସେ ଭଲ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଠକି ପାରନ୍ତି, ଏଥିପ୍ରତି ଆପଣ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ସାଥୀମାନେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନେ ପଛପଟରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ଚାହିଁବେ, ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାହିଁବେ। ବ୍ୟବସାୟରୁ କିମ୍ବା ଚାକିରିରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାହାରିକି କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯାହା ଅଛି ନିରବତା ରକ୍ଷା କରି କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବହୁତ ଚାଲାକ, ମିଛ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଯଦି ବି କିଛି ଭୁଲ ଏପଟ ସେପଟ ଆଜି କରିବେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ନିଜର ପଇସାକୁ ନେଇକି ଯତ୍ନ ରୁହନ୍ତୁ, ଆବଶ୍ୟକରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ, ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବୁଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। କିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପଇସା ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକ ଦେବା କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଆଦୌ ସେଥିରେ ପଶନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କେୟାରଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସମୟକୁ ଆଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ କରିବାକୁ ଅଛି, ତେଣୁ ନିଜର ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଇଷ୍ଟ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯିଏକି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଯେହେତୁ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ବୃହସ୍ପତି ଗୋଚର ଫଳରେ ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହିଥିବାରୁ ସମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ଏହି ମିଥୁନ ରାଶିଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ କଥା ମୁଁ ଯଦି କହିବି 2026 ମସିହା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ବୁଧଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ଅସଲି ଚାରିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ସହିତ ବୁଧ ଦାରକ ଗଛର କବଚ ଦିବ୍ୟ କବଚକୁ ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି 2026 ମସିହା ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆୟ ଆପଣଙ୍କ ହାତକୁ ଆସିବ। ଭାଗ୍ୟର ଆପଣଙ୍କର ସାଥ ଦେବ, କିଛି ଋଣମୁକ୍ତ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାନେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମିଥୁନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଜେ ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତେବେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପାୟ ମାନେ ଘରର ଗୃହିଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରିଯିବ। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏ କଥାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତୁ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କର୍କଟ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି
ଯାହାକି 7 4 ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ର, 8 4 ପୁଷ୍ୟା ନକ୍ଷତ୍ର, 9 4 ଅଶ୍ଳେଷା ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏସ୍ ଅଫ୍ କପ୍ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବ। କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ, ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ, ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟ ଯାହା ବି କରିବେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ କେବେ ବି ବାଧା କିମ୍ବା ଖରାପ ନଜର ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। କୌଣସି ନୂଆ ଜିନିଷର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏ ପଜିଟିଭ କାର୍ଡ ଅଛି। ଘର ପରିବାର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ହସ ଖୁସି ଆନନ୍ଦ ରହିବ। ଏ ରିଲେସନରେ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଆପଣ ଚେଷ୍ଟାରେ ସଫଳ ହେବେ। ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ନୂଆ କିଛି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବାର ଚିନ୍ତାଧାରା ମନକୁ ନେବେ। ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଡ ଅଛି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି। ଆଜି କିନ୍ତୁ ଅଧିକ କଥା ହେବା, ଅଧିକ ଖୁସି ହେବା, ଅଧିକ ଗପିବା, ଅଧିକ ମିଶିବା, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଫୁଟିକି ବାହାରିବ। ଯାହାକି ଯେମିତି ଗୋଟେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିଯାଏ, ଯେମିତି ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ କଳାର ଚିହ୍ନ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାଯାଏ, ଆଜି ସେମିତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏସବୁ ଗୁଣ ବାହାରି ଆସିବ। ଏହି କର୍କଟ ରାଶି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ। ତେବେ ଏହି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଚଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ବୃହସ୍ପତି, ଯାହାକି ଅଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହା ବି ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟମ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ନିଶ୍ଚିତ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ଏଇ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ 2026 ମସିହାରେ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ର। ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର, ଅସଲି ଦ୍ୱିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କ୍ଷୀରକୋଳି ଗଛର କବଚ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଚନ୍ଦ୍ର ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ନହେଲେ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। 2026 ମସିହା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ସାଥ ଦେବ, ଯାହାକି ଆପଣ ଭଲ ରୋଜଗାର କରିବେ ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ୟା ବହୁଳରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ। ଯଦି ଅଧିକ ସମସ୍ୟା ବହୁଳ ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏହି କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଏକ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଆଦୌ ରହିବ ନାହିଁ। ତେବେ ମୋର ପ୍ରିୟ କର୍କଟ ରାଶି ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଦ୍ୱିମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ସିଂହ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶି, ଯଦି ମୁଁ କହିବି 10 5 ମଘା ନକ୍ଷତ୍ର, 11 5 ପୂର୍ବା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 12 5 ଉତ୍ତର ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ସିଂହ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବୁଧଙ୍କର କାର୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି। ଉତ୍ସାହିତ ରହିବେ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କରିପାରିବେ। ବହୁତ ମ୍ୟାଚର ରହିବେ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ। ମନି କ୍ୟାରିୟର, ନୂଆ ବ୍ୟବସାୟ କିଛି କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ମ୍ୟାଚର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଠାରୁ ସହାୟତା ନିଅନ୍ତୁ, ଉପଦେଶ ନିଅନ୍ତୁ, ଭଲ ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି କେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ କ'ଣ ନାହିଁ। ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ହାସଲ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମାଲୁମ ଅଛି। ତେଣୁ ବହୁତ ଏନର୍ଜି ରହିବେ, ମୌଜ ମଜଲିସ କରିବେ। ଆପଣ ମୌଜରେ ବି ମଧ୍ୟ ପୁରା ମାହିର ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଅତି ଖୁସିରୁ ଯେମିତି ଦୁଃଖ ଆସିଥାଏ, ଅତି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ିଲେ ଯେମିତି ପିତା ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଅତି ବୁଦ୍ଧିରୁ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ସେଥିପ୍ରତି ଆଜି ସଜାଗ ରହିବେ ମୋର ପ୍ରିୟ ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ। ସିଂହ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଯେ କି ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ଯେ କି ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ତେବେ ଏହି ସିଂହ ରାଶି ଯଦି 2026 ମସିହାକୁ ଆପଣମାନେ ଭଲରେ ବିତେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ରବି। ତେଣୁ ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଏକମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ରବିଙ୍କ ପାଇଁ ମହାକାଳ କବଚ ଗୋଟିଏ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ସାଥ ଦେବ। ଆଉ 2026 ମସିହାରେ ଦୁଃଖ ଲାଘବ ହେବ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଉପକୃତ ହେବେ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କନ୍ୟା ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶି 12 6 ଉତ୍ତରା ଫାଲ୍ଗୁନୀ ନକ୍ଷତ୍ର, 13 6 ସ୍ଥା ନକ୍ଷତ୍ର, 14 6 ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର, ଇଏ ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ ଆସିଛି। 4 ଅଫ୍ ସୋର୍ସ କାର୍ଡ ଆସିଛି। ଏହାର ମାନେ ଆପଣ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରିବେ ତାହା ବହୁତ ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ। ଆପଣ ନିଜକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରା ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପୁରେଇବେ ସେତେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚିନ୍ତାଧାରାର ମାଇଣ୍ଡକୁ ନିଅନ୍ତୁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଭରଲୋଡ୍ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ, ବହୁତ ପ୍ରେସର ରହିବ। ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପ୍ରେସରରେ ଆପଣ ରହିବେ, ଅର୍ଥ ଚିନ୍ତା ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆସିବ। ବହୁତ ଡର ବି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ରହିବ, ଅଧିକ ଟେନସନ୍ ରହିବ। ଅତୀତ ବହୁତ କିଛି ସହିଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି ଭାବି ପାରୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏ କେବେ ବି ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତି ନୁହଁ। ନିଜେ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କଥାରେ ଅଛି ଆପଣ ଯେତେ ଖରାପ ଭାବିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ହେବ। ତେଣୁ ଲଭ୍ ରିଲେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପାର୍ଟନରକୁ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ରହିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚିନ୍ତିତ କେବେ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମନି କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯାହା ବି ହେଉ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସୁସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ରହିବ ମୋର ପ୍ରିୟ
कन्या राशि व्यक्ति मैंने मुझे ये कहबी मन रखु डिसेम्बर 5 तारिख दिन बृहस्पति मिथुन राशि को चलन होती जार प्रभाव आपणकर बृहस्पति गोचर अशुभ रोचे चंद्र अशुभ रोचे जहाँकि आपणकर स्थिति अनुकूल भल रहा कन्या राशि मैंने अशुभ फल प्राप्ति हो पाए आउ ये कन्या राशि व्यक्ति मैंने मुझे जदि 2026 मसीहा को भलरे उपभोग करने को चाहते 2026 मसीह जदि आप निजर भाग्य परिवर्तन करने को चाहते आपण राशि अधिपति ग्रह नायक होती बुध तारातनय बुधों आप असली चतुर्मुखी रुद्राक्षर धारण करनियंतु देखिए भाग्य चमकिबार निश्चित पाइबे भल रोजगार भी हम आपंकर मन खुशी रही बुध दारक गच कवच गोटे धारण करूँ बुधंकर महाग्रह दिव्य कवच धारण कले भाग्य परिवर्तन हम कार्यक्रम नंबर दि जाए जोगाजोग करेंगे तेज मोर प्रिय जहाँकि कन्या राशि व्यक्ति मैंने जदि आप आर्थिक समस्या भितर गति करुँच निश्चित आम सहित जोगाजोग करूँ ना असली चारिमुखी रुद्राक्षर आप धारण करूँ तेज आज स्पेशल कार्यक्रम कहबी जदि निजर व्यस्त जीवन भितर आपण समय अतिबाहित करुँच प्रत्येक गुरुवार दिन कदली गच उपर स्नान पर जल माँ मैंने ढालतु संध्यारे से गच मूल दीप जालतु किंबा अस्वस्थ गच मूल से गुरुवार ठारू गुड़ दुग्ध मिश्रित जल ढालतु तेज देखिए आर्थिक अवस्था भी परिवर्तन हो माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम सहित आप जोड़ी ये कथा को मान्यता भाव में ग्रहण कले निश्चित सफल हे आपण दुख लाघव हम दुख खंडन हम एति भी मोर प्रार्थना अच्छी एवं आसतु देखा तुला राशि विषय 14/7 चित्रा नक्षत्र 15/7 स्वाई नक्षत्र 16/7 विशाखा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा मोर प्रिय तुला राशि ये पॉजिटिव कार्ड अच्छी आप आज नुआ किसी किना बिका करेंगे नुआ घर को जीवा नुआ खुशी पाइबा आनंद मिलवा विवाह प्रस्ताव खबर आसवा कि अंतर किसी गोटे आनंद प्राप्ति आपको रोचे आपण फैमिली लाइफ बहुत भल रही लोक सपोर्ट आपंकर रुख आपण मुंडर हटार जोग समय आसी कार्य क्षेत्र में बहुत भल रदि भी कौन बड़ कम प्रोजेक्ट करुले तेज मिलमिशी कम करूँ भल सफलता मिल अतीत में जहाँ परिश्रम करेंगे तार रिजल्ट ही आपको भल प्राप्ति हम ए सन्देह करार कि ना यही तुला राशि आपंकर मन कौन जिनिस को पाइबापी व्याकुल रे मनी हो कौन कार्य सफलता हो जहाँ भी हो किसी गोटे पाइबापी मन आकुल आ मन भर चिंता भावना ये सब आपंकर आज रे मिथुन राशि को बृहस्पति डिसेम्बर 5 तारिख दिन चलन होती तुला राशि मुझे आपण मैंने मन दुख करूँ ना निश्चित भाव में आपंकर बृहस्पति गोचर में शुभ रोचे चंद्र भी शुभ रोचे शुभ फल किसी आपको प्राप्ति हम आ 2026 मसीह जदि आपंकर भाग्यर परिवर्तन करने को चाहते एवं जोगाजोग कर आपंकर राशि अधिपति ग्रह होती दानवचार्य शुक्र शुक्र असली षड़मुखी रुद्राक्षरटे और मासपन्नी गच्छर कवचटे निश्चित भाव में धारण करूँ देखिए भाग्य आपंकर परिवर्तन आसव दुख मुंड उपर हटो आपड़ करूँ तापर जानवे माधव पवित्र वाणी कार्यक्रम ये सत्यता केते अच्छी तेज मोर प्रिय तुला राशि निश्चित 2026 मसीहा को भलरे उपभोग करने आपंकर राशि अधिपति ग्रह एक पवित्रता एवं प्रतिष्ठित एवं रुद्राक्षर को धारण करी आपण भाग्य को मध्य परिवर्तन सीमा को पहुंची पारिबे एबे आसंतु देखिबा जे कि बिच्छा राशि विषय मोर प्रिय बिच्छा राशि 16/8 विशाखा नक्षत्र 17/8 अनुराधा नक्षत्र 18/8 ज्येष्ठा नक्षत्र तीनोटी नक्षत्र में विभक्त थिबा बिच्छा राशि भाई भाई माने आपण माने मन रखंतु आपण मानकर राशि जे कि आपण मानक पई कार्ड आसीची 4 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसीची जाके मोर बिच्छा राशि व्यक्ति माने आपनको चारि पाखरे शत्रु घेरिक रहउचंती शत्रु रहिबार कारण भी रहउची जे कि आपनको ठारे एक सामाजिक भावदस्त रहउ नाही लोक मानक विरुद्ध लोक माने सेति पई आपनको विरुद्ध रे रहि पारंती व्यवसाय क्षेत्र में भल रहइबो रोजगार क्षेत्र भल रहइबो किंतु लोक संपर्क खराब हम कहीं लोक मान सहित मिशामिशी बसवा सामिल हवा यह सब आपंकर देखा मिलूना से आपंकर यही सब समस्या आसो कौन सिचुएसन में कौन व्यक्ति को आप छाड़ा चाहूना बहुत अधिक पजेसिव परिस्थिति भी आप छाड़ा चाहूना कौन कार्य हो कौन व्यक्ति हो तेणु आप एकुटिया रही किसी अनुभव करूँ कौन व्यक्ति को आप कंट्रोल जो आने को चाहते ताकि आप आणवे किंतु आज आपंकर मन माने निराश्रय भाव में भगवान को निकट में निजक समर्पण करेंगे कौन देवता मंदिर बुलवा जापारती भक्ति भाव आपको आज परिलक्षित हम दिन आपंप निश्चित भल रही बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने मुझे कहबी जे कि 2025 मसीहा 2026 मसीहार कथा आग को बढ़ाई मुझे आम 2025 मसीहार डिसेम्बर जो 5 तारिख दिन जे कि मिथुन राशि को बृहस्पति चलना होती बृहस्पति चलन में गोचर में अशुभ रोचे बिच्छा राशि चंद्र भी अशुभ रोचे तेणु अनेक प्रकार अशुभ फल आपको प्राप्ति होवार जोग देखा दूची यही बिच्छा राशि व्यक्ति मैंने जदि जीवन में अधिक लाभ स्थिति करने को चाहते जदि आपंकर भाग्यर
परिवर्तन करने को चाहते ताले माधव पवित्रवाणी कार्यक्रम अनुसार आपण राशि अधिपति ग्रह होती सेनानायक मंगल मंगल आपण असली त्रिमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ मासपन्नी गचर एक कवच धारण करूँ मंगल ग्रहकर एक दिव्य कवच धारण करूँ 2026 मसीह किछिटा दुख लाघव हम ता ना आपंकर अनेक प्रकार समस्या आगक देखादेव समस्या भितर गति करेंगे भाग्य आपण सहित खेल खेल आपड़ जिते ज्ञान करेंगे से असुविधार पड़े किंतु मोर प्रिय बिछा राशि व्यक्ति मैंने निश्चित कार्यक्रम नंबर अच्छी जोगाजोग करेंगे तेज ये बिछा राशि व्यक्ति मैंने जदि आपंकर स्थिति भल न रहा आपड़ कौन करेंगे आमको तथापि कहूँ निजर व्यस्त जीवन भितर माँ मैंने गुरुवार दिन कदली गच उपर स्नान पर जल ढाणु संध्या बेले से गच मूल गोटे दीप जालतु आउ जदि किंबा ताही यदि न करेंगे अस्वस्थ गच मूल से गुरुवार गुड़ दुग्ध मिश्रित जल ढाणु तेज आर्थिक समस्या आपंकर रही धीरे धीरे सुधुरी जीव कर्म न कले कौन फल ना आशा रखिले निराश होगा पड़े तेणु कर्म करने को पड़ो प्रतिकार करने को पड़ो तेज जाकि समस्यार समाधान आपको मिले एवं आसतु देखा जे कि मोर प्रिय धनु राशि विषय मोर प्रिय धनु राशि आपण कार्ड आसी 19 मूला नक्षत्र 20 पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 21 उत्तराषाढ़ नक्षत्र हाईप्रेस्टिज कार्ड ये हाईप्रेस्टिज कार्ड आसी ये चंद्रमा कार्ड अच्छी बहुत इमोशनल टाइप लोक तेणु आपण मुख सुख दुख दुईटी को खूब भल भाव आडजस्ट करके चलिए एपाई आपण निज भावना को निज भितर कहारी को कष्ट देवे ना आपण निज भितर बहुत कष्ट दुख को दबेकी रखिंट निजे पचे सब सहीजे किंतु कहारी को चिंता ये दुख पहुँचे ना आपंकर सहन शक्ति बहुत अधिक अच्छी मोर प्रिय जहाँकि धनुराशि व्यक्ति मैंने आज आपण हाथ किसी अर्थ खर्च होबार जोग देखा दूची किसी हजिजा कि देवा एमती किसी पारे आपण हाथ किसी अर्थ जीवार जोग देखा दूची तेणु समय आज अर्थ हानिर जोग रोचे तेज मोर प्रिय धनुराशि मुझे कहबी जे कि डिसेम्बर 5 तारिख दिन बृहस्पति चलन होती मिथुन राशि को जदि बृहस्पति चलन होती धनुराशि आपणकर गोचर शुभ रोचे आपणकर चंद्र शुभ रोचे निश्चित शुभ फल आप पाइबे ये धनुराशि गोटे कथा कहबी जदि आपण राशि अधिपति होती देवगुरु बृहस्पति आपण जदि स्ट्रंग न रखिए ताहले आपण निश्चित पुणी पछरे भाविबे हताश हाय भितर समय को नेबे कहीं देवगुरु बृहस्पति को संतुष्ट करने को विभिन्न उपाय अच्छी किंतु आप एत उपाय करने अपेक्षा सादा सरल भाव में एक असली पंचमुखी रुद्राक्षर धारण करूँ ब्रह्मजष्टि गचर कवचटीए धारण करूँ निश्चित उपकृत हे ए सन्देह कर किसी ना भाग्य आपंकर साथ देव निश्चित परिवर्तन हम आप निश्चित सफलगामी हे ता ना 2026 मसीह जार जोगार करेंगे ता भी व्यय बात पड़े किसी फायदा हम ना तेज मोर प्रिय धनुराशि व्यक्ति मैंने निश्चित भाव में असली पंचमुखी रुद्राक्षर सहित ब्रह्मजष्टि कवच को धारण कर भाग्य को सुधारिबा पई आपण माने चेष्टा करंतु एबे आसंतु देखिबा जे कि मकर राशि विषय मोर प्रिय मकर राशि जदि मुझे कहबी आपण कार्ड आसी 5 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी 21-10 उत्तराषाढ़ नक्षत्र 22-10 श्रवण नक्षत्र 23-10 धनिष्ठा नक्षत्र ये तीनोटी नक्षत्र विभक्त थिबा मकर राशि व्यक्ति मैंने आपण राशि अधिपति ग्रह होती कर्म फलदाता शनि तेणु ये मकर राशि व्यक्ति मैंने आज आपण कार्ड आसी 5 ऑफ पेंटाक्लस कार्ड आसी केते अर्थ को लेकिन आपंकर भावना रही अर्थ को लेकिन चिंता ररीर उपर किसी प्रभाव आपंकर पड़ी पारे तथापि जहाँ भी हो आप साहाय्य आज लोड़ार अच्छी कौन पथर आप हाथ को अर्थ आसबार बाट रच्छा भी आपंकर पूर्ण हम मन आशा निश्चित भाव में सफल हम तेज दिन भी निश्चित भल रु मकर राशि आपण मन रखु जे कि डिसेम्बर 5 तारिख दिन मिथुन राशि को बृहस्पति चलन करुँच तेरे जो मिथुन राशि को चलन करुँच तेणु आपण गोचर में बृहस्पति अशुभ रोचंती केवल चंद्र शुभ रोचंती तेणु से आपण मध्यम धरणर किसी प्रभाव पड़ो जहाँकि आपंकर स्थिति मध्यम धरण गति कर मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने ये मकर राशि व्यक्ति मैंने मु आपण मानकु कहबी आपण राशि अधिपति ग्रह होती दानव आपणकर कर्मर फलदाता शनिदेव तेणु शनिदेव को सब बेले स्ट्रंग और संतुष्ट रखा कर्तव्य शनिदेव जदि आपण राशि स्ट्रंग रही संतुष्ट रही ताले आपण निश्चित भल उपकृत करेंगे ता ना 2026 मसीह पुणी अनुभव करेंगे अनुताप करेंगे तेणु मोर प्रिय मकर राशि व्यक्ति मैंने आपण मैंने शनिदेव को संतुष्ट करने को असली सातमुखी रुद्राक्षर सहित बाड़ी अला गचर कवच किंबा शनिकर दिव्य महागुप्त कवच को धारण कले आपणकर भाग्यर परिवर्तन हम आप निश्चित भाव में उपकृत हे कि नीलम गोटे व्यवहार करेंगे यह कले शनिकर प्रभाव आपण कम आप लाभ रे तेज मन रखु यही मकर राशि व्यक्ति मैंने 2026 मसीह जदि उन्नति करने को चाहते निश्चित शनिदेव को संतुष्ट करूँ आउ ये गोटे कथा मुझे कहबी मोर प्रिय जहाँकि मकर राशि व्यक्ति मैंने जदि आप आर्थिक समस्या भितर बहुत बुड़ी जाते निज गोटे काम करूँ आपण घर गृहिणी मैंने निजर व्यस्त जीवन भितर प्रत्येक गुरुवार दिन कदली गच उपर स्नान पर जल ढाणु
ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଦୀପଟିଏ ଜାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଅସ୍ୱସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଢାଳିବା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଧୀରେ ଧୀରେ ହଟିଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ଯେହେତୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ସପ୍ତମୁଖୀ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଦିବ୍ୟ କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ଭାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଆସିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କୁମ୍ଭ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। 23/11 ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର, 24/11 ଶତବିକା ନକ୍ଷତ୍ର, 25/11 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଦ ମନ୍ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ପାଖ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର କିଛି ଜାଗ୍ରତ ହୋଇପାରେ, ତାକୁ ଏହି ସମୟରେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଜିଟିଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଆପଣଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ଭଲ ହେବାର ରାସ୍ତା ଖୋଲି ଯାଇପାରେ, ନହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଗିଡ଼ି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି କୁମ୍ଭ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଇଏ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି। ଆପଣ ଭାବ ପ୍ରବଣତା କାରଣରୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତିତ ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଅହଂ ଭାବ କେବେ ବି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଉନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତାମଗ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଚିନ୍ତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସମ୍ମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ, ଲାଭ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ, ମନ ଖୁସି ରହିବ, ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜିର ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଚରରେ ବୃହସ୍ପତି ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆପଣ କିଛି ଉପକୃତ ହେବେ। ଏହି କୁମ୍ଭ ରାଶି ଯଦି 2026 ମସିହାରେ ଆପଣ ଉପକୃତ ବିଶେଷ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି କର୍ମର ଫଳଦାତା ଶନି, ନ୍ୟାୟର ପ୍ରତୀକ ଶନି। ତେଣୁ ଶନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ସପ୍ତମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଚ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଶନି ମହାଗ୍ରହଙ୍କର ଗୁପ୍ତ କବଚ ଧାରଣ କଲେ ଭାଗ୍ୟ 2026ର କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ତାହେଲେ ଅନୁଭବ ଅନୁତାପ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ପୁଣି ଗତି କରିବ। ହଠାତ୍ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରତିକାର କଲେ ତା କାମ କରିନଥାଏ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇ ଆପଣ ସପ୍ତମୁଖୀ ଅସଲି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବାଡ଼ି ଅଁଳା ଗଛର କବଚ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଭିତରେ ଆପଣ ଅତିବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ବହୁତ ଚିନ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥ ଅଭାବ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ମହିଳାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟସ୍ତ ଜୀବନ ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁରୁବାର କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ ପରେ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଇ ଯଦି ନ କରିବେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳନ୍ତୁ। ତେବେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା କେବେ ବି ରହିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେ କି ମୀନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ। ମୀନ ରାଶି 25/12 ପୂର୍ବଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 26/12 ଉତ୍ତରଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର, 27/12 ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର, ତିନୋଟି ନକ୍ଷତ୍ରରେ ବିଭକ୍ତ ଥିବା ମୋର ପ୍ରିୟ ଯାହାକି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଡ଼ ଆସିଛି ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼। ଏସ୍ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟାକ୍ଲସ୍ କାର୍ଡ଼ କହିଲେ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ କାର୍ଡ଼। ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ଅନେକ ସୁରକ୍ଷା ଆଜି ମିଳିବ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଉଦ୍ୟମ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହା କରିବେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଯଦି ଲଭ୍ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ନୂଆ ମୋଡ଼ ଆଜି ନେଇପାରେ। ଜୀବନସାଥୀ କେହି ମିଳିପାରନ୍ତି। ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ଆସିବ। କୌଣସିଥିରେ ପଦ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଦେବ। ଯଦି ବି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଶ୍ରୀଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଯେହେତୁ ଅଛି, ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ। ଯାନବାହନ ପ୍ରତି କେୟାରଫୁଲ୍ ଟିକେ ରହିବେ। କାହାରି ସହିତ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ କଳି କରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ଦିନ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଉତ୍ତମ ଅଛି। ତେବେ ମିଥୁନ ରାଶିକୁ ଡିସେମ୍ବର 5 ତାରିଖ ଦିନ ଯେହେତୁ ବୃହସ୍ପତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଚଳନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଚନ୍ଦ୍ର ଶୁଭ ରହୁଛନ୍ତି। ଏହି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ବୃହସ୍ପତି ସମଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପକାଇବେ, ଯାହାକି ହେଉ ସମଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ମନ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2026 ମସିହା କଥା କହିବି, ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷରଟିଏ ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଧାରଣ କରିନିଅନ୍ତୁ। ବ୍ରହ୍ମଜ୍ୟେଷ୍ଠି ଗଛର କବଚ ଗୋଟେ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ଦିବ୍ୟ ଗୁପ୍ତ କବଚ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିପାରିବେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ। ତା ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ତକଲିଫ ଟିକେ ଦେଖାଦେବ। ତେଣୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଗ୍ରହଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଅସଲି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଅନେକ ପ୍ରକାର ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଆପଣ କରିବା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଥରକୁ 5 ଥର କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ତେଣୁ ଏହି ସରଳ ଉପାୟ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମୁଖୀ ରୁଦ୍ରାକ୍ଷର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅର୍ଥ ଅଭାବ ଭିତରେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ପେଶାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ମହିଳାମାନେ ନିଜର ଜୀବନ ବ୍ୟସ୍ତ ଭିତରେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଯଦି କଦଳୀ ଗଛ ଉପରେ ସ୍ନାନ ସାରି ଜଳ ଢାଳିବ ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ସେହି ଗଛ ମୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଜାଳିବ, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। ଯଦି ଏହା ନ କରିପାରିବ ତାହେଲେ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ସେହି ଗୁରୁବାର ଦିନ ଗୁଡ଼ ଦୁଗ୍ଧ ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଢାଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଜମା ରହିବ ନାହିଁ। କିଛି ଦିନ ଏହାକୁ କଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି, ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ହୋଇପାରିବେ। ମାଧବ ପବିତ୍ର ବାଣୀ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ସାଥିରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଗତି ମୁକ୍ତି ଏବଂ ପଥ ଏବଂ ପ୍ରତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ସେତିକି ଯୋଗାଇ ଦେଇପାରିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ତ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୋଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ରହୁଛି। ପୁଣି ଭେଟ ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।